प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, मैं क्या कहूँ। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। नहम्याह अध्याय 2 पद 4 से 5। जब मैं एक इस्तेमाल की हुई किताबों की दुकान पर किताबों के एक बॉक्स में खोजने के लिए रुका तो दुकान का मालिक दिखाई दिया। जब हम उपलब्ध शीर्षकों के बारे में बात कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह विश्वास में दिलचस्पी ले सकता है। मैंने मार्गदर्शन के लिए चुपचाप प्रार्थना की। एक मसीही लेखक की जीवन कथा से जानकारी दिमाग में आई और हम उन मामलों पर चर्चा करने लगे जो परमेश्वर की ओर इशारा करते थे। अंत में मैं आभारी था कि एक त्वरित प्रार्थना ने हमारी बातचीत को आध्यात्मिक मामलों में बदल दिया। नहम्याह पारस में राजा अर्तक्षत्र के साथ बातचीत में एक महत्वपूर्ण क्षण से पहले प्रार्थना करने के लिए रुका। राजा ने पूछा था कि वह नहम्याह की कैसे मदद कर सकता है, जो यरूशलेम के विनाश से व्याकुल था। नहम्याह राजा का सेवक था और इसलिए कृपा दृष्टि मांगने की स्थिति में नहीं था, परंतु उसे एक ही आवश्यकता थी, एक बड़ी कृपा दृष्टि की। वह यरूशलेम को पुनर्स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहने से पहले स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की ताकि वह शहर को फिर से स्थापित कर सके। नहम्याह अध्याय 2 पद 4 से 5। राजा ने सहमति व्यक्त की और यहाँ तक कि नहम्याह की यात्रा व्यवस्था करने और परियोजना के लिए लकड़ी खरीदने में मदद करने के लिए सहमत हो गया। बाइबल हमें हर समय और हर प्रकार से विनती करते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। एफिसियों अध्याय 6 पद 18। इसमें ऐसे क्षण शामिल हैं जब हमें साहस, आत्मनियंत्रण या संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। बोलने से पहले प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर को अपने दृष्टिकोण और अपने शब्दों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। वह आज आपके शब्दों को कैसे निर्देशित करना चाहेगा, उससे पूछे और पता करें। भाषण के किस ढांचे को बदलने के लिए आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां प्रार्थना से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकती हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने वचन आपको समर्पित करता हूं। अपनी महिमा के लिए उनका उपयोग करें। दूसरों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने में उनकी मदद करें। प्रार्थना के कार्य के बारे में अधिक जानने के लिए christianuniversity.org/sf120 पर जाए। लेखिका जेनिफर बेंसन शुल्टज। प्रार्थना विनेडी पावनुडा, प्रार्थना माको नेर्पुमया। प्रार्थना विनेडी पावनुडा, प्रार्थना माको नेर्पुमया। శ్రేష్టమైన భావము గూర్చి శిష్య బృందముకు నేర్పితివి. పరముడ నిన్ను ప్రణుతించగను, పరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయా. ప్రార్థన వినడి పావనుడా, ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా. పరమదేవుడావని తెలిసి కరములెత్తి జంటగా మోక్షి, శిరమును వంచి సరిగను వేడిన సుంకరి. ప్రార్థన నేర్పుమయా. ప్రార్థన వినడి పావనుడా, ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా. దినములోన చేసిన సేవ
దైవ చిత్తముకు సరిపోవా దినములోన చేసిన సేవా దైవ చిత్తముకు సరిపోవా దీనుడవయ్యో అంటిగా కొండను చేసిన ప్రార్థన నేర్పుమయా ప్రార్థన వినడి పావనుడా ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా శత్రుమోక నిన్ను చుట్టుకొని సిలువ పైన నిన్ను జంపగను శాంతముతో నీ శత్రుల బ్రోవగ సలిపిన ప్రార్థన నేర్పుమయా శాంతముతో నీ శత్రుల బ్రోవగ సలిపిన ప్రార్థన నేర్పుమయా ప్రార్థన వినడి పావనుడా ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా యెరూషలేము యెహోవాయే కాటుచున్నవాడని యెరూషలేము యెహోవాయే కాటుచున్నవాడని ఇశ్రాయేలీయులను పోగు చేయువాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని వారి గాయములన్నీయో కాటుచున్నవాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించెను నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించెను వాటికన్నియు పేరులు పెట్టుచున్నవాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది ప్రభువు గొప్పవాడును అధిక శక్తి సంపన్నుడు ప్రభువు గొప్పవాడును అధిక శక్తి సంపన్నుడు జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియులేని వాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది గుర్రముల నరులందలే బలమునానందింపడు గుర్రముల నరులందలే బలమునానందింపడు
కృపకు వేడు వారిలో సంతసించు వాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. దీనులకు అండాయనే భక్తిహీనులకు చును. దీనులకు అండాయనే భక్తిహీనులకు చును. ఆత్మతో దేవుని స్తుతులతో కీర్తించుడి. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. ఆయన ఆకాశము మేఘములతో కాపును. ఆయన ఆకాశము మేఘములతో కాపును. భూమి కొరకు వర్షము సిద్ధపరచు వాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. వాక్యమును యాకోబుకు తెలియజేసిన వాడని. వాక్యమును యాకోబుకు తెలియజేసిన వాడని. ఏ జనమునకిలాగునా చేసి ఉండలేదని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. యెరూషలేము యెహోవాను సీయోను నీ దేవుని. యెరూషలేము యెహోవాను సీయోను నీ దేవుని. కీర్తించుము కొనియాడుము ఆనందించు వాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. యుద్ధశూరుడే యెహోవా మా బలము మా గానము. మా పితరుల దేవుడు ఆయన పేరు యెహోవా. మా పితరుల దేవుడు ఆయన పేరు యెహోవా. వారు రథముల సేనలను తన శ్రేష్ఠాధిపతులను ఎర్ర సముద్రములోన ముంచి వేసెనే యెహోవా. ఎర్ర సముద్రములోన ముంచి వేసెనే యెహోవా.
దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని ఆశ తీర్చుకొందును నాకతే దోసెదను అని శత్రువాను కొనెను నాకతే దోసెదను అని శత్రువాను కొనెను వేల్పులలోని సములెవరు పరిశుద్ధ మహనీయుడా అద్భుతమైన పూజ్యుడా నీ వంటి వారెవరు అద్భుతమైన పూజ్యుడా నీ వంటి వారెవరు ఇజ్రాయేలీయులంతా ఎంతో సురక్షితముగా సముద్రము మధ్యాన నేలను నడచిరి సముద్రము మధ్యాన నేలను నడచిరి యెహోవా మా బలమా యథార్థమైనదినే మార్గం పరిపూర్ణమైనదినే మార్గం యెహోవా దయగలవారిపై దయ చూపించును కఠినుల ఎడల వికటము చూపును దయగలవారిపై దయ చూపించును కఠినుల ఎడల వికటము చూపును గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వముణచును సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి యెహోవా నా శత్రువులు నన్ను చుట్టినను నరకపు పాశములరికట్టినను నా శత్రువులు నన్ను చుట్టినను నరకపు పాశములరికట్టినను వరదవలే భక్తిహీనులు పోర్లిన వరదవలే భక్తిహీనులు పోర్లిన విడువక మము ఎడబాయని దేవా విడువక మము ఎడబాయని దేవా యెహోవా మరణపుటురులలో మరువక మొరలిడ ఉన్నత దుర్గమై రక్షణ శృంగమై మరణపుటురులలో మరువక మొరలిడ ఉన్నత దుర్గమై రక్షణ శృంగమై
తన ఆలయములో నా మొర వినెను ఆదరెను ధరణి భయకంపము యెహోవా పౌరుషమో గల ప్రభు కోపింపగ పర్వతముల పోనాదులు అణకును పౌరుషమో గల ప్రభు కోపింపగ పర్వతముల పోనాదులు అణకును తన నోటా నుండి వచ్చిన అగ్ని దహించి వేసెను వైరులనెల్లన్ దహించి వేసెను వైరులనెల్లన్ యెహోవా మేఘములపై ఆయన వచ్చును మేఘములను తన మాటుగా చేయును మేఘములపై ఆయన వచ్చును మేఘములను తన మాటుగా చేయును ఉరుములు మెరుపులు మెండుగా చేసి అపజయమేచ్చును అపవాదికిని అపజయమేచ్చును అపవాదికిని యెహోవా నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగజేయును నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగజేయును జలరాశుల నుండి బలమైన చేతితో జలరాశుల నుండి బలమైన చేతితో వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు యెహోవా నా కాళ్ళను లెడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలపి నా కాళ్ళను లెడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలపి రక్షణ కేడెము నాకందించి అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన యెహోవా యెహోవా జీవము గల దేవా బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు యెహోవా జీవము గల దేవా బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు అన్యజనులలో ధన్యత చూపుచు హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద యెహోవా धन्यवाद।